نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نادیدہ نادیدہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں چھٹی جماعت ششم سے تقریر کے لیے شفا خانم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے صدر اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس مقدس محفل بزم پہ میری تقریر کا عنوان ہے نماز نماز نماز۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اس لیے میں مسلمان، اس لیے میں نمازی۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، ساتوں آسمان پار کر بلایا اور میرے رب نے فرمایا السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو آپ کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور تحفے میں نماز دی۔ ہر بات سے بے خبر ہم سوتے رہے، ہر بات سے بے خبر ہم سوتے رہے، وہ معصوم دیکھو ہر رات روتے رہے، وہ معصوم دیکھو ہر رات روتے رہے، نماز کو ہم باتوں میں ٹالتے رہے، دھیرے دھیرے ہم بھی اپنا سکون کھوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے سب سے واضح ترین اور خوبصورت پہلو نماز ہے۔ نماز مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے، نماز روح کی تسبیح کرتی ہے، نماز معاملات کو سدھارتی ہے، نماز اطمینان و قلب کا باعث ہوتی ہے، نماز اخلاق کو سنوارتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے، نماز کو چھوڑنا کفر ہے، یہ اہمیت ہے نماز کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کی تاکید کی اور آخری نصیحت کی میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ کا خوف اور اللہ کا یقین ہم سب کو نصیب ہو جائے، نمازوں کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اس کے بعد میں نعت پاک کے لیے راہین صدف کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں، فلک کے نظاروں زمین کے نظاروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیر خبر
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला बड़ी शान आया, वो साये रसूलों का सुल्तान आया। अरे गज गुलाम, अरे बादशाह, अरे गज गुलाम, अरे बादशाह, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नगमात है मुसल्ले आला के। दुरूदों के गजरे, सलामों की तौफीक मैं सजाऊं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं नात के लिए माहिन सभा को आवाज देता हूँ कि वो आए और नाते पाक पेश करें। इनके 8वीं वालों की सबकी नाते ले लिए थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लका सदरा, मंसूब है जिससे वो रफ़ाना लका ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली अकुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। इसके बाद अगला नंबर है तकरीर का। मैं जिक्रा कशफ को आवाज देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। जिक्रा कशफ। अस्सलामु अलैकुम जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ। खुदा का नाम लेकर मैं इस तकरीर का आगाज़ करती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरतुल अहज़ाब, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 नबी भेजे। ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। हर नबी की ज़िंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक के उनकी मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत हासिल करने का एक वाहिद ज़रिया है। मुसीबत में गरीबों के काम आने वाला, मुसीबत में गरीबों के काम आने वाला, मुसीबत में गरीबों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं हफ्तुम जमात से अश्मीरा कशफ को आवाज देता हूँ कि वो आए और नाते पाक पेश करें। अश्मीरा कशफ। जल्दी आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वादी सारे नबी तेरे दर के सवार। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से, बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय। अस्सलामु अलैकुम।